مارکہ حق کے شہداء کو سلام۔ مارکہ حق کے دوران شہید اور زخمیوں کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں۔ ISPR کے مطابق 6 اور 7 مئی کے دوران بھارتی اشتعال انگیزی سے 40 شہری شہید ہوئے۔ وطن کا دفاع کرتے ہوئے 11 جوان شہید ہوئے، 78 زخمی بھی ہوئے۔ ISPR کے مطابق شہداء کی قربانی جرأت، جذبے اور محب الوطنی کی شاندار علامت ہے۔ ملک ان کی عظیم قربانی کو کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ بھارتی جارحیت کے خلاف مارکہ حق کے دوران پاک فوج کے جوان اور شہریوں نے جان کے نذرانے پیش کیے۔ فوج کی شعبہ تعلقات عامہ نے مارکہ حق کے شہداء اور زخمیوں کی تفصیلات جاری کر 6 اور 7 مئی کے دوران بھارتی اشتعال انگیزی سے 40 شہری شہید ہوئے۔ شہداء میں 7 خواتین اور 15 بچے شامل ہیں۔ 121 زخمی شہریوں میں 10 خواتین اور 27 بچے ہیں۔ دشمن کے بزدلانہ حملے کے جواب میں وطن کا دفاع کرتے ہوئے مسلح افواج کے 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 78 زخمی ہوئے۔ شہداء میں پاک فوج کے 6 اور فضائیہ کے 5 جوان شامل ہیں۔ پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف، چیف ٹیکنیشین اورنگزیب، سینئر ٹیکنیشین نجیب، کارپول ٹیکنیشین فاروق اور سینئر ٹیکنیشین مبشر شہید ہوئے۔ پاک فوج کے لانس نائک عبدالرحمان، لانس نائک دلاور خان، لانس نائک اکرام اللہ، نائک وقار خالد، سپاہی محمد عدیل اکبر اور سپاہی نثار نے جام شہادت نوش کیا۔ پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں جرأت، جذبے اور حب الوطنی کی شاندار علامت ہے۔ شہیدوں کی عظیم قربانی کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ مسلح افواج عوام کے ساتھ مل کر شہید شہریوں اور جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کو ہے۔ ترجمان پاک کا کہنا تھا، قوم کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دینے کے لیے پرعزم ہے۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کی سلامتی پر ہر حملے کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارتی حملوں میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت۔ صدر مملکت نے کہا کہ ہمیں اپنے شہداء کی قربانیوں پر فخر ہے۔ ہماری بہادر افواج نے قوم اور ملک کی سالمیت کا کامیابی سے دفاع کیا۔ ہماری بہادر افواج نے دشمن کا غرور خاک میں ملایا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے نہ صرف ملک کا بھرپور دفاع کیا بلکہ پاکستان کی سالمیت پر بھی کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ افواج پاکستان کے بہادر افسران اور جوانوں نے وطن کی حفاظت کا عہد پورا کیا۔ مجھ سمیت پوری قوم کو اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے۔ بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو قوم کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ پاکستان نے مودی کے اشتعال انگیز بیانات کو مسترد کر دیا۔ مودی کا بیان گمراہ کن رجحان کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ مودی کا بیان غلط معلومات پر مبنی ہے۔ خطے کے امن کے لیے بین الاقوامی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان خطے میں استحکام کے اقدامات کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پہلگام حملے کا الزام پاکستان پر لگا کر سیاسی مقاصد کو پورا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے اپنی خود مختاری کے دفاع میں بھرپور طریقے سے مظاہرہ کیا۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان نے ہندوستان کے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ پاکستان نے بھارتی فوج اور اہداف کے خلاف اپنی طاقت ثابت کی۔ یہ باتیں اب ناقابل تردید حقیقت ہیں۔ اب ناقابل تردید حقائق کو پروپیگنڈے سے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ آپریشن بنیان مرصوص کے دوران پاک فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کو دھول چٹا دی۔ پاک فضائیہ کے جوابی کارروائی میں بھارتی فضائیہ کے متعدد لڑاکا طیارے مختلف علاقوں میں گر کر تباہ ہوئے۔ تباہ ہونے والے بھارتی فضائیہ کے طیاروں کے پائلٹس زخمی یا لاپتہ بھی ہوئے۔ ایک طیارہ اننت ناگ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا جس کے پائلٹ کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی فضائیہ کا دوسرا طیارہ پلوامہ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ دونوں پائلٹس شدید زخمی حالت میں شری نگر ہاسپٹل منتقل کیے گئے۔ ایک اور لڑاکا طیارہ رامسو ضلع رامبن کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ طیارے کے پائلٹ اقبال سنگھ کو زخمی حالت میں عامی ہاسپٹل ادھم پور منتقل کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ہم نے جوابی حملے شروع کیے تو عالمی برادری حرکت میں آ گئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے مجھے بتایا کہ بھارت جنگ پر تیار ہو گئی ہے۔ وزیر خارجہ کی جانب سے مزید کیا کہا گیا، آپ بھی دیکھیے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان اور بھارت سنتاس معاہدے کے موجود ہیں اور معاہدہ شکوں کے مطابق ہی طے ہونا چاہیے۔ سنتاس معاہدے پر فیصلہ کوئی پارٹی یک طرفہ نہیں کر سکتی۔ بین الاقوامی برادری کو پتہ لگنا چاہیے کہ مودی انٹرنیشنل دہشت گرد ہے۔ طالبان اور BLA بھی ہندوستان کی ایجنٹ ہیں۔ 3 مسئلے مذاکرات کا ایجنڈا بن سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی بھی بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा, सीज़फायर पाकिस्तान की कमज़ोरी नहीं बल्कि हिकमत अमली की कामयाबी है। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी तनसीबात असलहा डिपो को निशाना बनाया। भारत मजीद कशीदगी झेलने की पोजीशन में नहीं था। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात में ताउन की पेशकश की। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद किए। सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर के हल के ख्वाह हैं। भारत ने पाकिस्तान को पानी की फ्राहमी ताहाल बंद नहीं की। पानी की फ्राहमी मामूल के मुताबिक जारी है। वो स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दे रहे थे। बुनियान मरसूस भारतीय सहाफ़ी ने गोदी मीडिया के झूठ को बेनकाब कर दिया। भारतीय फौज पाकिस्तान के हाथों मार खाती रही। भारतीय मीडिया फेक खबरें चलाकर झूठ फैलाता रहा। भारतीय सहाफ़ी के मुताबिक भारतीय मीडिया अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए मन घड़त रिपोर्टें चलाता रहा। भारतीय मीडिया की जानिब से चलाई जाने वाली फेक खबरें रुसवाई का सबब बनी। भारतीय सहाफ़ी का मज़ीद कहना था कि भारतीय मीडिया ने झूठी खबर चलाई कि भारत ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। भारतीय फौज की जानिब से इस्लामाबाद पर कब्जे की भी झूठी खबर चलाई गई। भारतीय मीडिया ने तो कराची तक को नक्शे से गायब करने की खबर चला दी। भारतीय मीडिया ने तो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को हिरासत तक लेने में झूठी खबर चला दी। इस तरह की मन गढ़ंत और झूठी खबरें भारतीय मीडिया के लिए जगहसाई और शर्म का मुकाम हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता के 4 रोज़ा अहम दौरे के आगाज़ पर सऊदी अरब पहुँच गए। उनका पुरतपाक इस्तकबाल सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने किया। अमरीका सऊदी अरब के दरमियान बड़े दिफाई मुआहदे भी होने का इम्कान। ईरान के जौहरी प्रोग्राम, गज़ा में जंगबंदी, तेल की कीमतों समेत दीगर अमूर पर बातचीत होगी। ये रिपोर्ट देखिए। ट्रंप को खलीजी ममालिक से खरबों डॉलर की सरमायाकारी हासिल करने की उम्मीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर मुल्की दौरे के पहले मरहले में सऊदी अरब आमद। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सदर ट्रंप का इस्तकबाल किया। डोनाल्ड ट्रंप का शाही महल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान लाउंज में मुलाकात भी हुई। खित्ते की सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर रस्मी गुफ्तगू हुई। सऊदी वली-ए-अहद ने काबीना अरकान का सदर ट्रंप से तारुफ करवाया। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान बड़े दिफाई मुआहदे होने का भी इम्कान है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम, गजा में जंगबंदी, तेल की कीमतों समेत दीगर उमूर पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर खलीज ताउन काउंसिल के खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। अमरीकी सदर कतर और यूएई का दौरा भी करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दूसरी मुद्दत में पहला दौरा सऊदी अरब। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। खबर एजेंसी का इस हवाले से ये बताना है कि अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान तवानाई, दिफा, कानकनी के मुआहदों पर इत्तफाक हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इक्तिसादी मुआहदों पर दस्तखत भी किए हैं। आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपनी ये दूसरी मुद्दत में पहला दौरा सऊदी अरब है और इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान तवानाई, दिफा, कानकनी के मुआहदों पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBI टैक्स का दायरा बढ़ाने पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने रवा माली साल में FBI के आमदन के अहदाफ के हसूल की जानिब तेज़ी से गामज़न होने पर हुकूमती मुआशी टीम की कोशिशों की तारीफ की। कहा कि टैक्स चोरी करने वाले अफराद और शोबों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टैक्स चोरों की मुआवनत करने वाले अफसरान और अहलकारों का भी कड़ा एहतसाब किया जाएगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। FBI टैक्स का दायरा कार बढ़ाने और टैक्स आमदन में इजाफे पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि टैक्स नेट में इजाफा हुकूमत की अवलिन तरजीह है। टैक्स की शरह को कम करके आम आदमी पर बोझ को कम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने हदायत की कि सीमेंट और दीगर शोबों में डिजिटल मॉनिटरिंग को रवां बरस जून तक मुकम्मल किया जाए। तंबाकू के शोबे में टैक्स आमदन के हसूल के लिए सूबों के साथ मिलकर इकदाम तेज किए जाएं। टैक्स से मुतल्लिक ज़ेर इल्तवा मुकदमात की मौसर अंदाज से पैरवी करके मुल्क व कौम के पैसे का हसूल यकीनी बनाया। शहबाज शरीफ का कहना था कि अल्लाह के फजल करम से मुल्क की मईशत मुस्तहकम और तरक्की की जानिब गामजन है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन्स का उन्होंने मुआयना किया। मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट के तामीराती मयार का जायजा लिया। ज़ेर तामीर रोड्स, स्ट्रीट्स और नकासियाब के प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज लाहौर डेवलपमेंट प्लान प्रोजेक्ट देखने के लिए सब्जी की दुकान पर वहाँ पर रुकी। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने खातून को देखा तो उन्हें गले लगा लिया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने सब्जियों के निर्ख भी पूछे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शहरी की वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ को दुआएं। किसी वज़ीर-ए-आला ने हमारा यहाँ कभी इस तरह हाल नहीं पूछा। आप यहाँ आने वाली पहली वज़ीर-ए-आला हैं। हमारी गलियां टूटी हुई थी, हर तरफ गंदगी थी, आपने सब ठीक करा दिया। कई साल से मुंतजिर थे कि कोई आए, हमारी गलियां साफ कराए और बनाए। 40 साल बाद हमारी गली बनाई गई है। 15 दिन पहले काम शुरू हुआ और आज मुकम्मल हो चुकी है। जवाब में वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कहा कि मैं गलियां और सड़कें बनते देखना चाहती थी, इसीलिए खुद आई हूँ।
براہ راست لیے چلیں گے آپ کو کراچی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہوں گی یہ ہماری افواج پاکستان نے اور میرے فاتح سپہ سالار نے پاکستانی قوم کو اس خطے میں طاقت کی بنیاد پر اپنا حق دلا دیا ہے، الحمدللہ۔ اور آج میں پاکستان میں ان غلام قوتوں کو جو اپنے آقاؤں کے اشارے پر ہمارے ملک میں دہشت گردی کے واقعات کر رہے تھے، خاص طور پر بلوچستان میں KPK میں، ان کو بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج تمہارے آقا خود کو نہ بچا پائے تو اب تمہیں کیسے بچائیں گے؟ صحیح یا غلط؟ درست کہ آج جو بلوچستان میں BLA اور KPK میں دہشت گردی کر رہے تھے، آج جن کے بلبوتے پہ کر رہے تھے، جن کے اسپانسرشپ میں کر رہے تھے، آج ان کا حشر دیکھ لو کہ تمہارا حشر کیا کیا ہے پاکستان کی افواج نے۔ اور ہمارا یہ جو افواج پاکستان کا اور فورسز کا لڑنا ہے، ہماری تاریخ تو 1400 سال پرانی ہے، الحمدللہ۔ غزوہ بدر میں 313 جس طرح مجاہدین نے ہزاروں لوگوں کو شکست دی تھی، اس طرح آج تم اپنے اربوں روپے کے ایئر کرافٹ لے آؤ، آج تم اربوں روپے $80 بلین افواج پر اپنی خرچ کر لو، لیکن ہمارے جیسے پروفیشنل افواج کے فورسز کے جوان تم کہاں سے لاؤ گے؟ یہ پیسوں سے نہیں ملتے، یہ جذبے سے ملتے ہیں، یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جذبے سے ملتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے نعروں کے جواب بھی سننا چاہتا ہوں کہ افواج پاکستان کا جب کوئی بھی میزائل داغا جاتا ہے تو نعرہ لگتا ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ جو اللہ اکبر کی گونج ہوتی ہے، یہ وہ جذبہ ہے جس نے تمہیں تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود، تمہیں اپنے بجٹ میں زیادہ ہونے کے باوجود، اس افواج نے، ان فورسز نے، ان ایئر فورس کے پائلٹس نے، ان نیوی کے جوانوں نے وہ منہ توڑ جواب دیا ہے کہ جس کمپنی نے تمہیں ایئر کرافٹ سپلائی کیے تھے، اب انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ بغیر پائلٹ کے تمہیں سپلائی نہیں کریں گے۔ تم نے ہمارے ایئر کرافٹ کی ویلیو گرا دی ہے۔ کون سے پائلٹ تم نے ٹرین کیے تھے؟ ایسا جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا ہے، میں پوری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، اپنے جوانوں کو، اپنی حکومت کو، کہ یہ جو ایک اور موقع 1965 کے بعد اس خطے میں پاکستان کو ملا ہے، آج پاکستان کی عزت اور وقار اور طاقت میں بے انتہا اللہ تعالیٰ نے اضافہ کر دیا ہے۔ میں جب یہ ظفر عباس بھائی گواہ ہیں، یہ فاروق ستار بھائی گواہ ہیں کہ جب میں اپنی افواج پاکستان کی طاقت کی بات کرتا تھا اور اپنے افواج پاکستان کی لیڈرشپ کی بات کرتا تھا، آج اسی لیڈرشپ نے، اسی آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کے حوالے سے کراچی میں پاک فوج رینجر سندھ کی جانب سے صلاۃ الشکر اور کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر نے پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کے ساتھ نماز شکرانہ ادا کی۔ نماز شکرانہ ادا کرنے کے بعد کور کمانڈر کراچی جنگ کے موقع پر ہمہ وقت تیار فوجی جوانوں کو خراج تحسین ان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ کور کمانڈر کراچی کا کہنا ہے کہ پاک فوج اپنے شیر دل جوانوں پر فخر کرتی ہے، یہ اپنی قوم کے سر کا تاج ہیں۔ اس موقع پر جنگی طور پر ہمہ وقت تیار فوجی دستوں نے کور کمانڈر کی آمد پر پاکستان کے لیے فلک شگاف نعرے لگائے۔ کور کمانڈر نے آپریشن بنیان مرصوص کی فتح پر تمام افسروں اور جوانوں کو مبارکباد دی اور جنگ کے دوران تیاریوں اور ان کے جوش کو سراہا۔ کور کمانڈر نے آپریشن بنیان مرصوص کے دوران ایئر بیس پر زخمی ہونے والے ایئر فورس جوانوں
जवान क़यादत भी की। कोर कमांडर ने बुलंद हौसला और दुश्मन के खिलाफ बहादुरी के साथ सफ़े आरा होने पर एयरफोर्स के गाजी को खराज तहसीन पेश किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि कश्मीर के मसले का हल हो। ये खुश आइंद है, अमेरिका मसला कश्मीर का हल तलाश करना चाहता है। भारत को जो मार पड़ी उसके बाद शायद इस बारे में सोचे। तक पाकिस्तान का ताल्लुक है और कश्मीर का ताल्लुक है, पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि इसकी सालिसी ज़रूर हो और इसका एक तस्बीह और वंस एंड फॉर ऑल इस मसला हल हो। ये बहुत खुश आइंद है कि अगर अमेरिका इंटरवीन करता है और किसी भी थर्ड कंट्रीज़ में इसका कोई तस्बीह होता है। सो फार तो इंडिया ने इसका इनकार किया, पर मेरा ख्याल है जो परसों की उनको मार पड़ी है शायद कुछ यासीन मलिक हो जाए। तो वो खान साहब की हिदायत है, कल मैंने सुने खान साहब की बहन कह रही है, मेरे पास रात को ही मैंने फर्स्ट टाइम सुना है और वो हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। खान साहब की जब हिदायत आती है उस पर अमल होता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ये कहती हैं कि हम अपने शहदा के खून के मकरूज़ हैं, जंग भारत के बस की बात नहीं, हम भी जंग नहीं चाहते। भारतीय फ़ौज में हमारे जवानों का सामना करने की हिम्मत नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अब तंदूर बच चुका है। हमने तंदूर में भारत के राफेल तैयारे और दीगर चीज़ें फूंकी हैं। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थीं। हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं, उनको जो है वो पूरी कौम का हर बच्चा, हर औरत, हर जवान उनको खराज तहसीन पेश करता है। उनके कर्ज के हम उनके खून के मकरूज़ हैं। तो जंग उनके बस की बात नहीं है और जंग नहीं होनी चाहिए। हम कोई खित्ते के अंदर जंग के दाई नहीं हैं। हम पुरअमन कौम हैं। हम जो है वो अमन और सलामती चाहते हैं। उनका तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो वैसे ही तंदूर बन गया और उसको तंदूर के अंदर हमने उनके राफेल फूंके, उसके साथ हमने उनके बाकी जेट तैयारे फूंके, उनके बहुत सारे फौजी भी फूंके गए उसके अंदर। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान ने कहा है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म शिकस्त छुपाने के लिए तकारीर कर रहे हैं। हमने कभी जंग के लिए हथियार नहीं उठाया और ना तबल बजाया। भारतीय जारहियत के जवाब में उनके त्यारे गिराए। ये जंग हम पर मुसल्लत की गई जिससे हमने घंटों में जीता। नैयत बुखारी का कहना था, हम खत्ते में अमन चाहते हैं। मौजूदा हुकूमत ने मुअस्सर किरदार अदा किया। नदीम अफजल चंद ने कहा, हिंदुस्तान के खिलाफ जंग में सारा मुल्क अफवाज के पीछे खड़ा हो गया। हिंदुस्तान को लेने के देने पड़ गए हैं और अपनी नाअहलियाँ छुपाने के लिए शिकस्त छुपाने के लिए वो अब तकारीर फरमा रहे हैं। हमने कभी किसी जंग का हथियार नहीं उठाया, ना तबल बजाया। 3 दिन ये तबातर से कर रहे थे हमला। इनके जेट्स गिरा दिए गए थे, लेकिन इन्होंने फिर 36 शहरियों को रात में तारीकी में जब इन्होंने किया है हमला, देखिए ये एक इंटरनेशनल टेररिज्म का जुर्म है और एक मीडिया जंग, वाहियात मीडिया जंग जो मैं कहूँगी बॉलीवुड फिल्म चलाई हुई थी जिसके हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। जी मैं ये बात फिर कहूँगी, ये जंग हम पर मुसल्लत की गई। ये मुसल्लत की गई जंग को घंटों में जीता है। ये क्राइसिस था, ये जंग जो हमारे ऊपर थोपी गई थी, ये पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई। अपॉर्चुनिटी ये बन गई कि हमारे मुल्क में जो तकसीम पैदा की जा रही थी अवाम के अंदर, सियासी जमातों के अंदर, हम उसमें इकट्ठे हो गए और सारा मुल्क फोर्सेस के पीछे खड़ा हो गया। और ये अफवाज ने तो हमारा सर फख्र से बुलंद किया, तो अब पॉलिटिकल फोर्सेस को भी चाहिए कि अपनी अवाम का सर फख्र से बुलंद करें और मिल बैठें। मार्का हक। इस्लामाबाद पुलिस की पाक फौज की तारीखी फतह पर रैली। पूरी कौम को 10 मई की तारीखी फतह की मुबारकबाद। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, हमारी मुसल्लह अफवाज ने सीसा पिलाई दीवार बनकर दुश्मन का मुकाबला किया है, जो कि काबिल सताइश है। ये पूरी उम्मत जो है पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज की जीत है। ये जीत पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि हम अपना दिफा करना बखूबी जानते हैं। पाक भारत सीज़फायर तो हो चुका, एलओसी पर बसने वाली सिविल आबादी पर भारतीय जारहियत अपने गहरे असरात छोड़ गई। वादी नीलम के इलाकों जरा और शाहकोट में भारतीय गोलाबारी के नतीजे में शहरी इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि एक खातून शहीद हुई। मुतासरीन का कहना है कि भारतीय जारहियत ने उनकी उम्र भर की मेहनत और जमा पूंजी को राख कर दिया, मगर उनके हौसले अब भी बुलंद हैं। शहरियों ने बताया कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान भारत को पहुँचने वाले नुकसान ने उनके हौसले मजीद बुलंद कर दिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो अपने आबाई इलाकों को छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखते। उन्होंने आज़म जाहिर किया कि वो भारतीय मुजालिम और गोलाबारी का डट कर मुकाबला करेंगे और पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से तुर्किया के सफीर की मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तुर्किया के सफीर का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान अदालती ताउन पर गुफ्तगू हुई। अदालती तालीम और इस्तेदादकार के शोबों में ताउन की तारीफ की गई। चीफ जस्टिस ने ज़िलाई अदलिया को ताउन में शामिल करने पर जोर दिया। दोनों ममालिक की अदलिया के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ।